अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिवें कि तमाम दोस्तां नूं मालूम है कि अज असी हाजिर होए हैं साडा फखर पंजाबी जबान दा पंजाबी दे तकरीबन दोनों पंजाबां च मशहूर शख्सियत लहंदे चढ़दे पंजाब विच मशहूर शख्सियत अंजम सरोया साहब। मेहरबानी जनाब, रजोका साहब जिंदे वास्ते रहो, मेहरबानी। अज असी इन्हां कोल हाजिर होए हैं इन्हां दियां दिलचस्प और प्यार भरियां गल्लां सुनण का। जी सरोया साहब। रजोका साहब, सारा तो पहला तुहाडी मेहरबानी जी, तुसी इन्ना सफर करके आए। तुहाडा चैनल आ दुबई रजोका दुबई वाला, रजोका दुबई वाला जी, ते जिंदे वास्ते रहो जी। सानू अज पता लग्या, सी हुण देखांगे। बड़ी सोहनी सोहनी दसदे वीडियो बनाने जी अपने कल्चर दियां ते अपनी वसेब दियां, अपनी पंजाबी शायरी दे हवाले नाल, पंजाबी अदब दे हवाले नाल। तुसी शायर भी मैं ते कोई नहीं लिखदा अजे तक। मुस्तार लेने। हाँ जी ठीक है। इत्थे एक शायर आ, उन्हें आप दे ना 8-10 शेर पढ़े ते किसे वाह वाह ना कीती ते ओ 11वां शेर पढ़िया ना ते बंदे बड़े उठीजे, वाह 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 वाह। कहंदा ए मैं मुस्तार लिया सी, उधार लिया सी। हाँ जी ए मेरा नहीं सी। बिल्कुल मैं मुस्तार ही लेंदा। वाह जी वाह। और सर वीडियो डाले वाली सुनाओ ना जी। सियाने कहते हैं भी 12वीं वारी कां बोलिया तो उस फिर भी आख्या कां। मैं इत्थे वीडियो बड़ियां बना लियां किसानां दे मसलियां ते जी, हां जी, अपने जिमीदार भैन भरावां ते तू हुण एक दुध दा ही लै ला भी दुध दे उत्ते इन्नियां वीडियो बनाईयां दुध दे रेट ते। हर शै दा रेट वधिया, आखे जी डॉलर वधे ना ते हर शै दा रेट वधदा ते ओ डॉलर साडे दुध ते असर ही नहीं करदा। सही है, बिल्कुल। दुध साडा एडा खालसा ज्यादा भी ओदा रेट नहीं वधिया। हुण साडे इत्थे ना जी वसेब च ऐसे घर भी हैं कई, असी भी विच ही हां भी असी दुध वेच के ना ते दुकान तो सौदा लेना हुंदा, कोई सब्जी कोई ताजी जिहड़ी शै भी लैनी ना असी अपना दुध वेचिया तो लैनी हुंदी ते साडे दुध दा रेट नहीं वधिया, हर शै दा रेट वेख ला कित्थे पहुंच गया। बिल्कुल। ते ओ डाले वाली गल करदा सी मैं खाद दे उत्ते भी सानू खाद नहीं लभदी जी है भी ओ साडे इत्थे जेहड़े अफसर लई फिरदे आ। हुण तू वेख दसदे भी CSS करना बड़ा वड्डा अफसर बनदा, PMS करना, KFC पता नहीं की साधदे आ, वो पेपर पास करके एडा वड्डा अफसर लगदा ते ओ आके एक निक्के जे दुकानदार नूं ओ चेक कर रहा हुंदा जुर्माना भी तू वड्डियां बलाइयां नूं चेक कर जिੱਥੇ तेरी ड्यूटी आ। सिंध दे विच ना एक कुड़ी आ AC आ, मैं तो नां नहीं लैंदा, ਉਹਨੇ आके ना खलोती ते जिमीदार ने ना एक बुजुर्ग बंदा तो इंज करके खलोता ते ਉਹਨੇ आख्या जी सानू खाद नहीं लभदी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਾਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈ ਦਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ। ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਾਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਮਣ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਬਣਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਕਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀਂਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਾਂਦੀ ਬੜਾ ਲੈ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਟੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਾਂ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖਪਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ। ਬਿਲकुल। ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਆਈ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸਰ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਈ ਗੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ 100 ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੰਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ। ਇਹ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਆ ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਰਮ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਉਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਵੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਲੱਤ ਚਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂ ਗੁਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਘਾਬਰਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਤਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਸਰ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ मेरा अगर कोई तारुफ बनेगा तो मैं भी तल्लक बतावन की कोशिश करांगा कि यार मैं अपने वसेब च फलाने ढिंगाने तो कोई दरखास्त दे लवांगा, कोई झूठा पर्चा करा लवांगा। आज भी वही ईस्ट इंडिया कंपनी वही नजरिया साडे उत्ते मुसल्लत है। असी वही गुलाम ही हैं, असी आजाद नहीं सी होए। साडे इत्थे कोई भी जेड़ा अपना जेड़ा काम है ना वो नहीं करता, बाकी ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਚੋਰ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਟੂਮਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਰੀ ਛਾਰਸ਼ਾ ਪਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਪਰ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਬ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਚੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਉਹ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਪੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕਾਸ਼ੀ, ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਬੀਰਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਬੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जनाब साडा फखर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनानू तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अंजम सरोया साहब बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। रजोका साहब जिंदे वास्ते रहो जी, ते इन्हां दा चैनल है जी रजोका दुबई वाला जी, ओनू सपोर्ट करो जी, लाइक फॉलो सारा कुछ करो। थैंक यू।